Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise Lord to all the viewers, those who are watching this live as well. వీక్షిస్తున్న లైవ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న వారందరికీ కూడా వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. Today the topic is about, is there anything is impossible to God? ఈ రోజున మనం చూసే వాక్యాంశము, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదన్నా ఉన్నదా? Or God cannot do anything in this universe? దేవుడు ఈ లోకంలో చేయలేనిది ఏదన్నా ఉన్నదా? If you keep on reading like this in the Bible, there are a lot of verses that clearly says that the God can do all the things. ఇటువంటి మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటే బైబిల్లో ఎన్నో మార్లు దేవుడు సమస్తము సాధ్యపరచగలడు అనే ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకం I చేసుకోవచ్చు. don't know how many of them are familiar with this scriptures. ఈ వాక్యము ఎంతమందికి అవగాహన ఉన్నదో నాకు తెలియదు. I don't know how many of you read this verse before. ఈ వాక్యము ఎంతమంది ఇంతకు ముందు చదివారో తెలియదు కానీ But this is the time each and everyone have to turn to the Bible and they have to turn to the Luke Gospel, first chapter, 37th verse. It clearly says that for God everything is possible. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 37వ వచనం చూసినట్లయితే దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అని రాయబడటం మనం చూస్తున్నాం. చాలు. While we reading this Bible, ఈ వాక్యము మనం చదువుతున్నప్పుడు, when we read this scripture, especially for God nothing is impossible. ఈ మాట మనం చదువుతున్నప్పుడు దేవుడికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని మనం చదువుతున్నప్పుడు At that time we can't able to move forward in the continue reading. మనము ఈ మాట దాటి ముందుకెళ్ళలేం. Why? Because this verse used to make you stuck at that time and you want to think about the verse clearly about it. ఎందుకంటే ఈ మాట మనం అక్కడ ఆగిపోయేటట్టుగా చేస్తుంది. దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అన్న ఈ బలమైన వాక్యము మనం అక్కడ నిలిపివేస్తుంది. When you stuck and when you are thinking about this verse, there is lot of depth in this verse. ఈ మాట దగ్గర ఆగి ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ఈ మాటలో ఎంతో విషయం ఉన్నదన్న సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Why? Because Bible clearly says that for God nothing is impossible. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము క్షుణ్ణంగా మనకు తెలియపరుస్తున్నది దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని. But as a human beings, you and me, we cannot do lot of things in this universe. మనుషులుగా మీరు నేను అన్ని విషయాలు ఈ లోకంలో సాధ్యపరచలేము. Why? Because as a human beings, we can't able to do lot of things because we are not a God and we did not create the universe. ఎందుకంటే మనుషులుగా మనము సమస్యము సాధ్యపరచలేము. మనం దేవుడు కాదు, మనం సృష్టించలేదు కాబట్టి మనకి పరిమితులు ఉంటాయి, మనం అన్ని కూడా చేయలేము. We are as a human beings, we are as a limitations to do the things. మనుషులుగా మనకి చేయటానికి కొన్ని పరిమితులు మనకు కలిగి ఉంటాం. But we can't do all the things. సమస్తము మనం చేయలేం. Only God can do all the things. దేవుడు ఒక్కడే సమస్తము చేయగలడు. That was the Bible says that for me everything is possible. అందుకనే దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు, నాకు సమస్తము సాధ్యమే. When hallelujah. హల్లెలూయా. When you read this verse, it clearly says that there is lot of expectations and lot of excitement in that. ఈ మాట మనం చూసినప్పుడు మనకి ఎంతగానో ఆనందం ఆహ్లాదం కలుగుద్ది. In your heart there is a lot of expectations you to put and excitement is there. మనకి ఎన్నో ఆలోచనలు మన హృదయంలో వస్తూ ఉంటాయి. Why? Because this verse clearly promise you that you are serving the Lord who can do all the things. ఎందుకంటే ఈ వాక్యం మనకి ఏం తెలియపరుస్తుంది అంటే మన కొరకు సమస్తము సాధ్యపరచగలిగిన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నామని గుర్తు చేస్తుంది. Hallelujah. That Hallelujah. means whatever the problem you are facing right now, God can solve your problem. నీ జీవితంలో ఏ ఇబ్బంది గుండా, బాధ గుండా, శోధన గుండా నీవు వెళ్తున్నావో వాటన్నిటినీ కూడా సఫలపరిచి నెరవేర్చగలిగిన దేవుడు. Today you are facing any health issues, the verse is about that health issue and God going to solve that health issue. ఈ రోజున ఏమన్నా భయంకరమైన ఆరోగ్యపరమైన సమస్య గుండా నీవు వెళ్తున్నావా, అది నీకు అసాధ్యమేమో గాని దేవుడు దాని నుంచి స్వస్థపరచగలడు. Today you are going to facing a financial problem, this verse is about that financial problem and God going to solve your financial problem and God going to open the doors. ఈ రోజున ఏమైనా ఆర్థికపరమైన సమస్య గుండా నీవు వెళ్తున్నావా, అందులో నుంచి బయటికి రావటం నీకు అసాధ్యమేమో, వాక్య ప్రకారంగా దేవుడు అది నీ జీవితాల్లో సాధ్యపరచి నీకు నూతన ద్వారాలు తెరవగలడు. Or if you are going any kind of problem, this
this verse is about that problem and God going to solve that problem. ఏ సమస్య గుండా నీవు వెళ్తున్నావా, వాక్య ప్రకారంగా దేవుడు ఆ సమస్య నుండి నిన్ను విడుదల అనుగ్రహించి దీవించగలిగిన దేవుడు. Hallelujah. In the Hallelujah. book of Luke Gospel, it clearly says that the angel came to the Mary and said that you are going to give a birth through the Holy Spirit. You are going to give a birth and you are going to name him as Jesus is the Son of God. మన లూకా సువార్తలో చెప్పబడినట్లుగా దూత వచ్చి మరియతో నీవు గర్భం ధరిస్తావు, పరిశుద్ధాత్మను ద్వారా నీవు బిడ్డను కంటావు అని మరి మరియతో చెప్పడం చూస్తున్నాం. Why? Because it's one of the most important thing in the Bible. ఎందుకంటే ఈ సంఘటన బైబిల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్లో ఇది కూడా ఒక విషయం. Why? Because it clearly says about the virgin birth. ఎందుకంటే ఇది కన్యక గర్భాన జన్మించడం అనే దాని గురించి ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నది. As a human beings, you and me, we can't believe this one. Without any intercourse between the male and female, we can't give a birth. మానవులు స్త్రీ పురుషుల యొక్క కలయిక లేకోకుండా ఒక స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని ఒక బిడ్డ ఈ లోకంలోకి రావటం అనేది అది జరగని పని. Yes, we all used to see if any going to give a birth to a baby boy, that means they are having an intercourse between the parents. అక్కడ ఈ ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వాలి అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క కలయిక ఉన్నది కాబట్టి ఆ బిడ్డ జన్మించాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. But in the Bible there is no intercourse between the Mary and Joseph. కానీ అక్కడ యోసేపు మరియల యొక్క కలయిక అక్కడ లేదు. And no one did not believe that how she can give a birth to through virgin. మరి వారు కలవకోకుండానే ఒక కన్యకగా ఉండి ఈ యొక్క జననము ఎలా సాధ్యమో అని వారు ఆశ్చర్యపోయారు. But to God everything is possible. కానీ గమనించాలి, దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. Hallelujah. Most of them they did not believe that time. చాలా మంది ఆ రోజుల్లో కూడా నివసిస్తున్న యూదులు రోమీలు వాళ్ళు ఎవరు కూడా నమ్మలేదు ఆ పరిస్థితిని. Even if you are sharing gospel to other people, those who are Gentiles don't know about the Jesus Christ, when you say that Jesus birth was virgin birth, they will laugh on you. Why? Because it is impossible. They used to say like that. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు కన్యక మరియ గర్భాన జన్మించారు అని మీరు చెప్పినప్పుడు అన్యులైన వారు చాలా మంది దాన్ని నమ్మలేరు. ఎందుకంటే మనుషులందరి దృష్టిలో అది అసాధ్యమైన కార్యం కాబట్టి. Even at that time, when Mary was having pregnancy, most of them they think that not by the Holy Spirit she is having an affair with a Roman soldier. ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమనుకునేవారంటే మరియ గర్భం దాల్చిన తర్వాత మరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా గర్భం దాల్చింది అని అంటే వారు నమ్మలేక ఈవిడ ఏ రోమన్ సైనికుడితో కలిసి ఉండడం వల్ల ఈ విధంగా తిను గర్భం దాల్చింది అనే రీతిలో వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు. ఎందుకంటే నమ్మలేకపోయేవారు దేవుడి శక్తి ద్వారా ఒక స్త్రీకి ఎలా గర్భం దాల్చుద్ది అని నమ్మలేని స్థితిలో ప్రజలు ఉన్నారు. But as you and me, we believe through the Holy Spirit. Why? Because we believe in Jesus Christ, we believe in the Bible, but the other people they don't not believe. మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరిచాడు కాబట్టి మనం యేసు ప్రభు వారి యందు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన చెప్తున్న మాటలు మనం నమ్ముతున్నాం, బైబిల్ వాక్యాలను పట్ల మనం విశ్వసిస్తున్నాం. కానీ అన్యులైన వారికి ఆ పరిస్థితి లేదు. But all the people they thinking that she is having an affair with a Roman soldier. But the rumor has been spread it all over the place. మరి ఆ విధంగా తను ఏ రోమన్ సైనికుడితో సంబంధం కలిగి ఉన్న అనే ఆ పుకారు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా విస్తరించింది. Even as a woman in this world also there are a lot of pressures she going to face. మరి స్త్రీగా ఈ లోకంలో అనేక మంది ఎన్నో రకాలైన శోధనల గుండా వారు వెళ్తూ ఉంటారు. Even at that time how Mary was having a rumor that she is having an affair with, today also there are a lot of women in this world they are facing the same problem. ఆ రోజున మరి మరియా ఎటువంటి లేనిపోని పుకార్లు తన జీవితం గురించి తను అనుభవించవలసి వచ్చిందో ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందో ఈ రోజున స్త్రీలందరూ కూడా మనం చూస్తున్నాం. వారిని ఈ లోకంలో అనేక మంది లేనిపోని పుకారులతో వారిని ఆ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టేవారు ఎంతో మంది ఉంటున్నారు. If a woman going out for the work, that means she is going to help financially to their parents or to the family member, but the other people they think that she is having an affair in that place or that place. The same thing keep on continuing from that time to until now. మరి ఈ రోజున మరి పని నిమిత్తం బయటకు వెళ్తున్న అనేక మంది స్త్రీలు కుటుంబ పోషణ కొరకు వెళ్తూ ఉంటారు.
వారు కుటుంబం కోసం కష్టపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఆ అనేక మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వీరు అక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళతో తిరుగుతున్నారు, వీళ్ళతో తిరుగుతున్నారు అని ఇటువంటి లేనిపోని పుకార్లు ఈ విధంగా బయటకు వెళ్తున్న వారి నిమిత్తం అనేక మంది అనేకమైన మాటలు మాట్లాడతాం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. They listen this kinds of words, how painful they feel once we have to think this one. వారు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు వారు ఎంత భయంకరమైన బాధ గుండా వారు వెళ్తారో మనం ఒకసారి అర్థం Why? Because they చేసుకోవాలి. don't know what exactly happening. ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుందన్న సత్యం వారు ఎరగరు కాబట్టి ఈ విధమైన పుకార్లు వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. Even the same thing happened to Mary as well. అదే విధంగా ఆ రోజుల్లో మరియకు కూడా అదే జరిగింది. But through God, everything is possible. Through the Holy Spirit, she given virgin birth. దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా కన్యక గర్భాన యేసు ప్రభు పుడతారు అని చెప్పబడిన ఆ మాట ఆయన నెరవేర్చారు. Hallelujah. That Hallelujah. means everything is possible to God. దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. If I want to share a small testimony in Africa, South Africa, ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా దేశంలో జరిగిన ఒక విషయాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. God has spoke to one of the person named as Robert William, రాబర్ట్ విలియం గారు అనే ఒక ఆయనతో దేవుడు మాట్లాడాడు. and God has spoke to him that we have to start doing ministry. ఆయనతో దేవుడు నీవు పరిచర్య చేయటం ప్రారంభించాలి అని దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు. When God has spoke to him, then he decided that I want to do the ministry. దేవుడు తనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన దేవుడు చెప్పిన ఆ మాటకు లోబడి నేను దేవుని పరిచర్య చేయాలి అని ఆయన Why? నిర్ణయించుకున్నాడు. Because if you see, the African continent is a very poor continent. ఎందుకంటే ఆఫ్రికా ఖండం అంతా కూడా చాలా పేద ఖండముగా మనకు కనిపిస్తుంది. In our entire universe, the Africans are very poor. మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే ఆఫ్రికా ఖండంలో నివసిస్తున్న ప్రజలు చాలా పేద ప్రజలుగా పేదవారిగా మనకు కనిపిస్తున్నారు. We used to divide the portions of the rice, but the people in Africa, they used to divide the rice grains. మనము మన ఇంట్లో మనం భోజనం చేసేటప్పుడు వండుకున్న దాంట్లో నుంచి మనం ఆ అన్నాన్ని భాగాలుగా చేసుకున్నట్లు వారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని కుటుంబాలు ఆ మెతుకులను వారు లెక్క పెట్టుకొని వారు ఉన్నవారు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభజించుకొని తినవలసిన పరిస్థితి వాళ్ళది. Why? Because such a difficult situation they are facing. ఎందుకంటే అటువంటి దారుణమైన కరువులో వారు జీవిస్తున్నారు. Even I have some of the friends when I'm working in UAE. మరి నేను యుఏఈ ప్రాంతంలో పనిచేసినప్పుడు కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారు. They are from Nigeria, Uganda, and Zimbabwe as well. వారు మరి నైజీరియా, యుగాండా, జింబాబ్వే దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు. At that time, the staff food for them is separate, and for me is separate staff food. మరి ఆ సమయంలో వారికి భోజనం వేరుగా ఉండేది, నాకు భోజనం వేరుగా ఉండేది. And I used to think, see them what they are eating. They used to give a very few quantity of rice to them and few items only. మరి వారు ఏం తింటున్నారు అని నేను పరిశీలన చేసినప్పుడు మరి ఒక నార్మల్ ఎంప్లాయీస్ గా వారికి కొద్దిగా శాతం మట్టుకే ఆహారం కొద్దిగా వెరైటీలతోనే భోజనం పెట్టేవారు వారికి. But for me, I have an authority to eat all kind of things in the restaurant. మరి అక్కడ మేనేజర్ గా ఉన్న నాకు అక్కడ ఉన్న అన్ని కూడా తినగలిగిన అధికారం నాకు ఉన్నది. When I saw them eating the food, and they say that to me that it's not enough for me. మరి వారు ఆ విధంగా భోజనం చేస్తూ ఇది మాకు సరిపడతలేదు అని వారు చెప్పినప్పుడు And I used to go to talk with the kitchen department and used to say them, give my food to them all as well. అప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆ కిచెన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్న వారికి చెప్పేవారిని వారికి సరిపోవటం లేదంట, నాకు ఏదైతే ఉన్నదో అది వారందరికీ కూడా ఇచ్చేయండి అని నేను వారికి చెప్పేవాడిని. And after they eating them, they used to hug me and say that we thank you, Sandeep. వారు భోజనం చేసిన తర్వాత వారు దగ్గరికి వచ్చి ప్రేమతో కౌగిలించుకొని నీకు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి మేము ఉన్నాము అని వారు Why? తెలియపరిచేవారు. Because Africa in their hometown is very difficult to live. ఎందుకంటే వారి సొంత ప్రాంతాల్లో నివసించటం, బతకటం, తినటమే చాలా కష్టమైన And most పరిస్థితుల్లో of them, the people are addicted with full of bad habits. అనేక మంది కూడా చెడు అలవాట్లకు వారు బానిస అయిపోయిన వారు అక్కడ ఉంటున్నారు. When God spoke with Robert Williams to do ministry, he start doing ministry on each and every day. He used to select one of the remote place surrounding of his hometown. మరి రాబర్ట్ విలియమ్స్ అనే దేవుని సేవకుడితో మరి దేవుడు మాట్లాడి అతను
చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో, ఏదైతే దూర ప్రాంతాలు, ఏదైతే ఎవరు కూడా వెళ్ళి దేవుని గురించి ప్రకటించిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. His ministry was to go travel each and every Sunday to carry. He used to carry some of the Bibles and he used to distribute Bible and he used to share the word of God. అతని పరిచర్య ఏంటంటే ప్రతి ఆదివారం కూడా ఏదో ఒక నూతన ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి. తను వెళ్ళేటప్పుడు తనతో పాటు బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకువెళ్ళాలి. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఆ బైబిల్ గ్రంథాలు పంచి వాళ్ళకి దేవుడి మాటలు ప్రకటించి వచ్చేవాడు. He used to do on each and every Sunday like that. ప్రతి ఆదివారం కూడా తను ఈ విధంగా దేవుని కొరకు పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. He started even on one Sunday. ఆ విధంగా తను ప్రారంభించి చేయటం మొదలు పెట్టాడు. Suddenly he was traveling. There is a U-direction of the road. That means there is a construction of the road. He wants to take U-turn and he wants to travel a long distance to reach the same place. మరి ఆ విధంగా తను పరిచర్య చేస్తుండగా ఒకానొక ఆదివారం ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకొని ప్రయాణం చేస్తుండగా ఆ మార్గంలో రోడ్డు యొక్క పనులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వేరొక మార్గం గుండా తను వెళ్ళవలసి వచ్చింది. తను మార్గం మార్చుకొని ప్రయాణం మొదలు పెట్టాడు. But the fuel in his car is having very limited one. That means he can go and come back. Only that much he is having. కానీ తన వాహనంలో ఏదైతే తన కారు వేసుకొని వెళ్తున్నాడో తన వాహనంలో ఇంధనం కొద్దిగా మట్టుకే ఉంది. ఇప్పుడు తను వెళ్ళాలనుకున్న ప్రాంతానికి ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళటానికి రావటానికి అది సరిపడదు. But suddenly when the U-direction are given to the signage to turn back and to go long distance, he thinks that this fuel was not enough to travel to that place. మరి మార్గం మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది. తను వెళ్ళాలనుకున్న ప్రదేశానికి చేయాలనుకున్న పని తను చేయాలనుకుంటున్నాడు. కానీ మార్గం మార్చుకొని ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలంటే తన దగ్గర ఉన్న ఇంధనం సరిపోదు వెళ్ళి రావటానికి. But he decided that I want to do ministry, I want to travel. కానీ తను నిర్ణయించుకున్నాడు ఒకసారి బయలుదేరిన తర్వాత ఆగే ప్రసక్తి ఏమీ లేదు. వెళ్ళాలనుకున్న ప్రాంతానికి వెళ్ళాల్సిందే. దేవుడు పని చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి నేను చేయాల్సిందే అని నిర్ణయించుకున్నాడు. He start traveling. Suddenly the fuel was empty and he put the car on the side of the highway. మరి తను వెళ్తూ ఉన్నాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వాహనంలో ఉన్న ఇంధనం మొత్తం అయిపోయింది. ఆ వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన మార్గాన పెట్టాడు. తను దిగి ఆగాడు అక్కడ. And he start praying to the God, you did lot of miracles. I read in the Bible. Why can't you do miracles for me right now in this place? ఆ సమయంలో ఆ రోడ్డు మార్గానే పక్కనే తను మోకరించి తను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. దేవా యేసయ్యా, నువ్వు బైబిల్ గ్రంథంలో నేను చదివాను, నీవు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేసావు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసావు. ఇప్పుడు నా పక్షమున ఇక్కడ నీ ఒక అద్భుత కార్యం నీవు చెయ్యాలి అని తను ప్రార్థన మొదలు పెట్టాడు. He said that everything is impossible to you, God. Do for me also, do something to travel and do ministry. సమస్తము నీకు సాధ్యమే దేవా. నేను ఇక్కడ ఆగిపోకోకుండా నేను వెళ్ళాలనుకున్న ప్రాంతానికి వెళ్ళి చేయాలనుకున్న పరిచర్య నేను చేసి వచ్చేటట్టుగా నా కొరకు ఏదైనా ఒక అద్భుతం చేయవా అని దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాడు. And he is praying on his knees. ఆయన తన మోకాళ్ళ మీద ఉండి రోడ్డు మీద మార్గ మధ్యన తన పరిచర్య ఆగిపోకూడదు, తన ప్రాంతానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి అని తను మార్గ మధ్యనే మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. And while praying, suddenly there is one oil tanker came and stopped in front of him, of his car, and because of that oil tanker the tire was burst. తను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ మార్గంలోనే ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్ వెళ్తూ ఆ టైర్ పంచర్ అయింది కాబట్టి కరెక్ట్గా తిన వాహనం ఎక్కడ ఆగిందో ఆ ఇంధనం తీసుకెళ్తున్న ఆ పెట్రోల్ తీసుకెళ్తున్న ఆ లారీ కరెక్ట్గా వచ్చి ఇతన కారు దగ్గరే ఆగింది. Hallelujah. And he realized that and he went and asked the driver, can I borrow some of the fuel from your tanker and I want to go and do ministry. ఆ సంగతి తను చూడగానే వెంటనే దేవుడు తన కొరకు అద్భుతం చేశాడన్న సత్యాన్ని తను గ్రహించి ఆ ఇంధనం వాహనం దగ్గరికి వెళ్ళి కొంత ఇంధనము నేను తీసుకుంటాను, నేను ఇలా పరిచర్య కొరకు వెళ్ళాలి అని అడిగి తను తీసుకున్నాడు. After taking the fuel, he went to the place where he wants to do ministry. ఆ తర్వాత తను కారుని ప్రారంభించి ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనుకున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళాడు. And the first word what he said in the gospel means, to my God nothing is impossible. Whatever situation you are facing maybe, he can solve the problem. తను వెళ్ళిన ప్రాంతంలో తను దేవుని గురించి మొట్టమొదటగా చెప్పింది, నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే, నా ఎడల గొప్ప
కార్యం చేసిన దేవుడు మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే మీ ఎడల గొప్ప కార్యము చేయగలిగిన దేవుడు నా యేసయ్య అని Why? ప్రకటించాడు. Because he experienced the incident and he shared the gospel to them. ఎందుకంటే తను వెళ్తున్న మార్గంలోనే దేవుని యొక్క శక్తి ఏంటో, దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడో తను చూశాడు కాబట్టి తను వెళ్ళిన ప్రాంతంలో తను ధైర్యంగా వారికి ప్రకటించగలిగాడు, నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అని. Yeah, you can able to say that same thing to my God, everything is possible. ఈ రోజున మనందరం కూడా అలానే చెప్పగలిగిన స్థితిలో మనం ఉండాలి, నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. Can you say one time God going to listen your voice? మనందరం కలిసి ఒకసారి చెప్తామా దేవుడు వినేటట్టుగా, నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. Amen. Hallelujah. But each and everyone, they are having a lot of questions that I am still, my life will be same like before and now. There is no change in my life. Why? చాలా మందికి వారి విశ్వాస జీవితంలో ముందుకెళ్తుండగా కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. అరే, ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టున్నానే, నేను ఇంకా మారలేదే అన్న ప్రశ్నలు వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి. There is no change in their life. నా జీవితంలో ఇంకా మార్పు రాలేదేంటబ్బా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. And they think that there is no growth financially in my family. అరే, ఆర్థిక పరంగా నేను ఇంకా ఆశీర్వదించబడతలేదేంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. But in the Bible clearly says that God can do all the things. Why it's not happening to me? మరి దేవుని వాక్యము దేవుడు సమస్తము చేయగలడని ప్రకటిస్తుంది కదా, ఇంకా నా జీవితంలో ఇవి జరగట్లేదేంటా అన్న అనుమానాలు వస్తూ ఉంటాయి That కొంతమందికి. means that time you have to think that this is the God's problem or my problem. You used to question that one. ఆ సమయంలో వారు ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటా ఉంటారు, పొరపాటు ఎక్కడుందబ్బా, నా తరపున పొరపాటు ఉందా, అసలు దేవుడి వైపే పొరపాటు ఉందా, నా జీవితంలో కార్యాలు జరగట్లేదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Or sometimes you used to put lot of expectations. కొంతమంది చాలా ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు కలిగి ఉంటారు. That expectations that you cannot reach, but you think that God wants to do this one to you. వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటాయంటే మనుషులుగా అది వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు, కానీ దేవుడు దాన్ని నెరవేర్చాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. If you put lot of expectation that you can't able to do, that means you are thinking that why God can do for me or not. మరి అసాధ్యమైన ఆశలు కోరికలు మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు వీటిని నా జీవితంలో నెరవేరుస్తాడా లేదా అని ఆలోచన కలిగి ఉంటాం మనం. That means the God going to check your motive. నీవు ఏ ఉద్దేశముతో నువ్వు ఆ ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు అనేది దేవుడు పరిశీలన చేస్తాడు. Most of them they put lot of expression that I want home but not on the earth, I need home on the moon. కొంతమంది యొక్క ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయంటే, నాకు ఇల్లు కావాలి కానీ ఆ ఇల్లు భూమి మీద ఉండకూడదు, చంద్రమండలం మీద ఉండాలన్న రీతిలో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Put lot of expectations like that and they should think question God only, why you are not doing this to me. అటువంటి ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు కలిగి ఉండి దేవుడిని వాళ్ళు ఎదురు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు, ఇంకా నాకు ఇల్లు ఇవ్వలేదేంటబ్బా నువ్వు చంద్రమండలం మీద అని చెప్పి. The God going to judge your motive whether is right or wrong. నీవు ఏ ఉద్దేశంతో దేవుణ్ణి అడుగుతున్నావు అనేది దేవుడు పరిశీలన చేస్తాడు. The Bible clearly says that nothing impossible to God. If God wants to take you to the moon, one day God going to take you. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని దేవుడి వాక్యం చెప్తుంది. నిన్ను ఒక రోజున నిజంగానే చంద్రమండలం మీద తీసుకెళ్లాలంటే దేవుడు తీసుకెళ్ళగలరు కూడా. Hallelujah. How many of you believe this one? ఎంత మందికి నా జీవితంలో దేవుడు సమస్తం సాధ్యపరచగలడని నమ్మకం ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's see some of the scriptures in the Bible. It clearly says about the ability and the great power of the God. బైబిల్లో కొన్ని వచనాలను మనం చూద్దాం, ఆ దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను మనకు తెలియపరిచేవి. Please turn the Bible to book of Genesis 18th chapter 14th verse. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూద్దాం. In that it clearly says that I will return to you at the appointed time next year, Sarah having a child. యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? మీ మీదటి ఈ కాలమున నిర్ణయ కాలమును నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చెను. అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగను. శారా భయపడి చాలు దేవునికి స్తోత్రం. It clearly says that for God nothing is too hard. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని చెప్తుంది అక్కడ వాక్యం. But the God promised to Abraham that I am going to give you blessed with a child. దేవుడు అబ్రహాముకి వాగ్దానం చేశాడు, నేను నీకు సంతానాన్ని అనుగ్రహిస్తానని. But still not happening. కానీ అది జరగట్లేదు ఇంకా అబ్రహాము జీవితంలో. But they're both of them they becoming old. మరి
అబ్రహాము సారాయి ఇద్దరు వృద్ధాప్య వయసులోకి వెళ్ళిపోయారు. But they think that it's impossible to have a child at this moment. వారు అనుకుంటున్నారు, అరే ఈ వృద్ధాప్య వయసులో బిడ్డను కలగటం అనేది మనకి అసాధ్యము అన్న రీతిలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. And Sarah heard that one of the guy came and said that by next year we're going to have a child. Sarah laughed this one. సో సారా ఈ మాట విన్నప్పుడు తను నవ్వుకుంది. వచ్చే సంవత్సరం కల్లా నీవు బిడ్డను కలిగి ఉంటావు అంటే తను నమ్మలేకపోయింది. Why? Because as a human being they think that it's impossible to them. మానవులుగా వారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? ఇది అసాధ్యము అని ఆలోచిస్తున్నారు. In the meantime, what Sarah did said to Abraham, have an affair with Hagar and you can have a child. సో ఈ మధ్యలో ఏమని చెప్పింది? నీవు హాగారుతో కలిసి నీవు కలువు, ఆ విధంగా నీవు సంతానము కలుగుద్దని చెప్పి వారు ఇష్మాయేల్ని కంటం జరిగింది హాగారుతో. But it is against to the word of God. అది దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనది. God said to Abraham, I am going to bless with a child, but not like this way. మరి దేవుడు అబ్రహాముకి చెప్పాడు, నేను మీకు అబ్రహాముకి సారాయికి సంతానాన్ని ఇస్తానన్నాడు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే వీరు ముందుగానే తొందరపడి మరి హాగారుతో కలిసి ఇష్మాయేల్ కంటం జరిగింది. Why? Because they did not believe the God's word. They think they did not believe the God's power. ఎందుకంటే ఆలస్యం అవుతున్న కొలది వారి దేవుని మాట మీద, దేవుని శక్తి మీద వారు నమ్మకం లేక వారు తొందరపడ్డారు. By the mistake they given birth to Ishmael. మరి ఆ చేసిన పొరపాటును బట్టి ఇష్మాయేల్ ఈ లోకంలోకి రావటం జరిగింది. After God blessed with Abraham one more child with Sarah, the Isaac. మరి దేవుడు అబ్రహామును సారాయిని దీవించి ఇస్సాకును వారు కనిన తర్వాత, Now if you see the world, there is always a war between the Muslims countries and the Christian countries. మరి ఈ రోజున మనం చూసినట్లయితే మరి ముస్లింలకి, క్రిస్టియన్స్ కి, ఆ యూదులకి మధ్య మరి ఆ యుద్ధాలు అనేవి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Because both of them having the father Abraham. మరి వీరందరికీ కూడా తండ్రిగా అబ్రహామే మనకు కనిపిస్తున్నాడు. Because Sarah did not believe that she can give birth at the old age also. ఎందుకంటే సారాయి నమ్మల, ఆ వృద్ధాప్య వయసులో తన నుంచి ఒక బిడ్డ ఈ లోకానికి వస్తాడు అని తను నమ్మలేకపోయింది. But God's word will stand forever. కానీ మాట ఇచ్చిన దేవుడు దాన్ని నెరవేరుస్తాడు. దేవుని మాట నిరంతరం నిలిచి ఉంటది. Today if God has spoke to you anything, you have to remember that one day God going to fulfill that word. ఈ రోజున దేవుడు నీతో ఏదైనా మాట చెప్పాడు అంటే జ్ఞాపకం ఉంచుకో, ఒకనొక రోజున ఖచ్చితంగా అది నెరవేర్పులోకి వస్తది. And don't do any mistake like Sarah. సారాయి చేసినట్లుగా తొందరపడి ఈ లోపు ఏదో ఒకటి చేయమాకండి. దేవుని వాగ్దానం నెరవేర్చేంత వరకు విశ్వాసముతో వేచి ఉండాలి. You see, Sarah said to Abraham, and through the listening of the wife words, the Abraham did a mistake. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే మరి భార్య మాట విని అబ్రహాము అక్కడ పొరపాటు చేయడం జరిగింది. By the same thing continuing the war between the two countries, between the Christian and the Muslims countries, keep on continuing. It will continue until the end of the earth. మరి ఈ విధంగా వారు చేసిన పొరపాటును బట్టి ఈ రోజున రెండు మతాల మధ్య ఆ విద్వేషం అనేది, ఆ పోరాటాలు అనేవి అది చివరి వరకు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటున్నాయి. If you notice that there is one important thing in this verse. ఈ మాటలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. As a husband never listen to her wife words. భర్తగా అక్కడ భార్య మాట వినొద్దు. Even right now, as a husband, don't listen to your wife word. Always there is a problem when you listen your wife words. భార్య చెప్పిన మాట వింటే ఖచ్చితంగా ప్రమాదం ఉన్నదన్న సంగతి You గుర్తుంచుకోవాలి. have to be భర్తలుగా. depend on by yourself only. మీ మీద ఆధారపడాలి, దేవుని మీద ఆధారపడాలి. Even while you are thinking, you have to depend on by your thinkings only. Don't depend on your wife thinking. ఆలోచించినప్పుడు మీ ఆలోచన ప్రకారంగా ఆలోచించి ముందుకెళ్ళండి. భార్య చెప్పింది కనుక చేసినట్లయితే అబ్రహాం పరిస్థితి మీరు ఎదుర్కోవాలి. Even if you see in the book of Genesis, in the beginning, the God said that don't eat the fruit, but the serpent came and said to Eve, eat this fruit, nothing will. What had happened that time? Eve given the fruit to Adam as well. మరి ఆదాము అవ్వ విషయంలో కూడా మనం అదే చూస్తున్నాం. అవ్వ చెప్పిందని చెప్పి ఆదాం గారు ఏం చేశారు? శుభ్రంగా దేవుడు వద్దన్నా సరే భార్య చెప్పిందని చేశాడు.
ఆ పాపం మనందరికి సంక్రమించేటట్టు చేశాడు. Hallelujah. That means you have to be careful while listening your wife words. అందుకనే భార్య మాట వినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినాలి, And you have to be careful. జాగ్రత్తగా ఉండాలి కూడా. And the Bible clearly says that for God nothing is impossible. The God blessed Sarah and Abraham with a child. దేవుడు అబ్రహామును సారాయిని దీవించి వారికి ఒక బిడ్డనిచ్చాడు. Even if you see in the book of Jeremiah 32 chapter 17th verse, ఇర్మియా గ్రంథం 32వ అధ్యాయము 17వ వచనం మనం చూసినట్లయితే clearly says the sovereign Lord, you made the heaven and the earth by your great power and outstretched arms, nothing too hard for you. 32:17 ఇర్మియా గ్రంథం. ప్రభువా, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అను పేరు వహించువాడా, సూర్యుడా, మహాదేవా, నీ అధిక బలము చేతను దాచిన బాహువు చేతను భూమి ఆకాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధ్యమైనది ఏదియూ లేదు. Hallelujah. The Bible clearly says that to God nothing is impossible. బైబిల్ మనకి క్షుణ్ణంగా తెలియపరిచేది ఏంటి? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని. Why? Because He is the one who created the heavens and the earth. ఎందుకయ్యా అంటే భూమి ఆకాశములు సృజించిన సృష్టికర్త ఆయన. And in the book of Genesis in the first chapter clearly says that God has created each and everything on day by day until day 6. మరి ఆది కాండంలో కూడా మొదటి రోజు నుంచి 6వ రోజు వరకు దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించినట్లుగా మనకి రాయబడి ఉన్నది. That means our God is a God who is having authority in this universe. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి అంతటి పైన అధికారం కలిగిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయన. If you see in the book of Psalms, కీర్తనల గ్రంథం మనం it చూసినట్లయితే clearly says that about the idols they are having an eyes but can't able to see, అక్కడ రాయబడి ఉన్నది విగ్రహాలకు కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ అవి చూడలేవు, but they are having a mouth can't able to talk, నోరు ఉన్నది కానీ మాట్లాడలేదు, but they are having legs but can't able to walk, కాళ్ళు ఉన్నాయి కానీ నడవలేవు, but they are having ears but can't able to listen what you are praying. చెవులు ఉన్నవి కానీ నీవు మొర ఆలకించలేవు. But my God is a God who can live forever and forever with you. కానీ నా దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు, మనతో నిరంతరము నిలిచే దేవుడు ఆయన. And my God is going to listen your prayers. నీ యొక్క మొరను ఆలకించే దేవుడు ఆయన. And whatever situation you are facing right now, నువ్వు ఏ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నా సరే ఇప్పుడు my God going to solve that problem. He is going to listen your నీ prayer. ప్రార్థన ఆలకించి దాన్ని దేవుడు కార్యాన్ని జరిగించగలిగిన దేవుడు ఆయన. Even if you see in the book of Jeremiah, at that time King Nebuchadnezzar he came to Jerusalem, he wants to capture. At that time Jeremiah wants to buy a field. మరి ఆ సమయంలో నెబుకద్నెజరు రాజు యెరూషలేం ప్రాంతానికి వచ్చాడు. మరి ఆ సమయంలో జెర్మియా అక్కడ ఒక ప్రాంతంలో ఒక స్థలాన్ని కొనాలని ఉద్దేశించాడు. And he praying to the God like this, you are the one who created the heaven and the earth, for you nothing too hard. ఆ సమయంలో తను ప్రార్థిస్తున్నాడు, భూమి ఆకాశంలో సృజించింది నీవే, నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాడు. Hallelujah. How many of you believe this one? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? That God can do all the things. దేవుడు సమస్తము చేయగలడని నమ్ముతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. I want to share a small testimony what happened in Vijayawada. విజయవాడ ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక విషయాన్ని మీకు తెలియపరుస్తాను. There is a one young sister. ఒక యవనస్తురాలు ఉన్నది. She is praying to the God. దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నది. Why? Because his father was about to die. ఎందుకంటే ఆవిడ యొక్క తండ్రి మరణ పడక మీద ఉన్నాడు. Why? Because only his father and this young sister, his mother was not there. ఎందుకంటే వారి ఇంట్లో తండ్రి కుమార్తె మాత్రమే ఉన్నారు, తల్లి గాని ఇతర అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు ఎవరు లేరు వారికి. Why? Because when this father was about to die, all the relatives came to and they want to take all the financial properties of on their father's name. ఎందుకంటే వారి తండ్రి తరపున ఉన్న ఆస్తినంతా కూడా మరి ఈ బిడ్డకు రాకోకుండా బంధువులందరూ కూడా దాన్ని వారిని తీసేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో మరి వారి తండ్రి మరణిస్తున్న సమయంలో బంధువులందరూ వచ్చి ఉన్నారు. They all took the properties on their father's name and they make alone this young sister. మరి వారి తండ్రి మరణించిన తర్వాత వారికి రావాల్సిన ఆస్తి భాగం అంతా కూడా బంధువులే కూడా సమస్తాన్ని తీసేసుకొని ఈవిడిని యవనస్తురాల్ని ఒంటరిదాన్ని చేశారు. Why? Because she was young, she was alone. She understand that one day one person has shared the gospel to him. ఎందుకంటే తను ఆ పరిస్థితిలో ఒంటరిగా ఉన్నది, విడిగా ఉన్నది. ఒకానొక రోజున ఒకళ్ళు తనతో సువార్తను పంచుకున్నారు. And at that moment when they shared the gospel, they said that my God is the God who created the heaven and the earth.
to my God all things are possible. Can you believe this one? ఆ సమయంలో వారు సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు సమస్త సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నా దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే అన్న విషయాన్ని వారు తనకు పంచుకున్నారు. At that time she replied that I can't believe this one. ఆ సమయంలో తను సమాధానం చెప్తుంది, ఈ విషయాన్ని నేను నమ్మలేను అని సమాధానం చెప్తుంది. But when the situation was happened to her, when the fathers died and she became alone, at that time she realized that the gospel what they shared at that time, and she start thinking and she start praying. మరి ఈ మాటలు మరి తన తండ్రి మరణించిన తర్వాత అప్పుడు సువార్త చెప్పిన వారి మాటలు తన జ్ఞాపకం వచ్చి తన పరిస్థితిని బట్టి నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యము అని యేసు గురించి ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని నమ్మి తను ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించింది. And he start praying that God, until now I keep on praying to the idols, but there is no use, God, but I believe in you that you can do all the things. Can you solve my problem? I am alone. తను ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పుడు దాకా విగ్రహాలకు నేను ఎంతో మొరపెట్టాను, కానీ నా జీవితంలో ఏమీ జరగలేదు. నీవు సమస్తము సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు అని నాకు చెప్పారు, నీకు మొరపెడుతున్నాను, నా జీవితంలో కార్యం చేయని తను ప్రార్థన చేస్తుంది. And she start keep on praying. After 1 week, those who taken the properties on their father's name, one by one they came back and they hand over to the young lady. తను ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టింది. వారం రోజుల పాటు తన దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంది, మొరపెడుతూనే ఉంది. వారం రోజులు గడిచిన తర్వాత ఏ బంధువులైతే తనకి రావాల్సిన తన తండ్రికి సంబంధించిన ఆస్తిని తనకి ఇవ్వకోకుండా వారు సొంతం చేసుకున్నారో వారంతటా వారే వెనక్కి తిరిగి వచ్చి నీకు రావాల్సింది తిరిగి నీకు ఇచ్చేస్తున్నావమ్మా అని చెప్పి తనకి రావాల్సింది మొత్తం కూడా తనకి పిచ్చి వెళ్ళిపోయారు. Because that is the power of the God. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యం మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. And when she shared this testimony to the group of people, all of them have believed that God is the one who created the heaven and universe. తను చెప్పిన ఆ సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారందరూ కూడా దేవుని గురించి వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు, నమ్ముకున్నారు. And now she is one of the best believer of Jesus Christ. మరి ఏ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న ఒక మంచి విశ్వాసురాలుగా తన జీవితం ముందుకు కొనసాగుతుంది. Hallelujah. If you see Jeremiah 32 chapter 26 and 27 verses, ఇర్మియా గ్రంథం 32వ అధ్యాయం 26, 27 వచనాలు చూసినట్లయితే అంతటా యెహోవా వాక్కు ఇర్మియాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నేను యెహోవాను, సర్వ శరీరులకు దేవుడను, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా నుండునా? Hallelujah. కావున యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఇదిగో నేను ఈ పట్టణమునకు కల్దీయుల చేతికిని బబులులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు చేతికిని అప్పగింపబోచున్నాను. అతడు దాన్ని పట్టుకొనగా ఈ పట్టణము మీద యుద్ధము చేసి కిల్దీయులు వచ్చి ఈ పట్టణమునకు అగ్ని ముట్టించి ఈ మిద్దెల మీద జనులు బయలుదేరి ధూపార్పణము చేసి అన్య దేవతలకు పానార్పణములను అర్పించి నాకు కోపము పుట్టించిరో ఆ మిద్దెలన్నిటినీ కాల్చివేయుదును. This verse clearly says that I am the Lord for all the human races. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం తెలియపరచబడుతుంది. సర్వ జనులకు నేను సృష్టికర్త దేవుడినై ఉన్నాను అని దేవుడి వాక్యం ప్రకటిస్తుంది. The God of you, మీకు దేవుడై ఉన్నాడు, the God of me, నాకు దేవుడై ఉన్నాడు. and the God of people who are not believing in Jesus Christ also. He is the God of all the human races, those who are still living in this universe. దేవుణ్ణి నమ్ముకోకపోయినా వారందరినీ సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయనే. Hallelujah. When there is any problem, that means He is the God of each and everyone. He will solve that problem. ఏ సమస్య ఉన్నా సరే నీకు దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి నీ సమస్యను తొలగించి నీకు విడుదల అనుగ్రహించే దేవుడు ఆయన. Even if you see the people of Israel when they are in Egypt of slavery of 400 years, మరి ఐగుప్తు దేశంలో ఆ స్లేవరీలో 400 సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో వారు ఉండగా, but God did not leave the people. God listened the prayer of the Israelites and He bring back from the slavery from the Egypt. వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టక బానిసత్వం నుంచి దేవుడు వారిని బయటికి నడిపించాడు. Because He is the God of all the human races. ఎందుకంటే మానవులందరికీ ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. Today you are facing any problem, the God is with you and for you. He
He will solve your problem. ఈ రోజు నువ్వు ఏ సమస్య ఎదుర్కొంటున్నా సరే నీ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు, నిన్ను దాని నుంచి విడిపిస్తాడు అన్న నమ్మకం నువ్వు కలిగి You ఉండాలి. should have believed that God can do all the things for me. నీకు నమ్మకం కలిగి ఉండాలి, నా దేవుడు సమస్తము నా ఎడల జరిగిస్తాడు అని చెప్పి. Even if you see in the book of Daniel, దానియేలు గ్రంథం చూసినా సరే Shadrach, Meshach and Abednego, షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోను when they thrown in the fiery furnace, వారు అగ్నిగుండంలో త్రోయబడిన తర్వాత because of they did not bow down to the statue of the king ఎందుకంటే రాజు విగ్రహానికి ప్రతిమకు వారికి మొక్కలేదు కాబట్టి అగ్నిగుండంలో వేయబడ్డారు. and did not worship the idols, వారు ఆ విగ్రహాన్ని ఆరాధించలేదు కాబట్టి but they think that there is only one God who can do all the things for me. వారికి నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు, నా కొరకు సమస్తం చేయగలిగిన ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మకం And they కలిగి ఉన్నారు. believe even when they thrown in the fiery furnace, వారు అగ్నిగుండంలో వేయబడిన తర్వాత కూడా they did not afraid. వారు భయపడలా. They always believe that God is one who is standing for me. He can take care of me. వారు ఎప్పుడు కూడా గొప్ప నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు, నా పక్షమున నిలబడగలిగిన దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు, మేము దేనికి కూడా భయపడము అని నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు. Whatever the conditions, the God will do all things నీ possible. జీవితంలో స్థితి ఏదైనా పరిస్థితి ఏదైనా సరే సమస్తము సఫలపరచగలిగిన దేవుడు ఆయన. God cannot leave you as a child. నిన్ను ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన. He is the father of all the nations. అన్ని దేశములకు ప్రజలకు జాతులకు ఆయన తండ్రి అయి ఉన్నాడు. As a father, he cannot leave you in the situation how he is with the Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. The same God is going to stand with you for you and forever. తండ్రిగా ఆయన మిమ్మల్ని మీరున్న పరిస్థితిలో విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన. ఏ విధంగా దానియేలు గ్రంథంలో వారు ముగ్గురికి ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు, ఆ విధంగా నీ పరిస్థితిలో కూడా నీకు తోడుగా ఉండి ముందుకు నడిపించే దేవుడు ఆయన. Hallelujah. Can you shout amen? హల్లెలూయా, ఆమేన్. Before doing all the things, you should have to believe that God can do it for me or not. మనం ఆలోచించాలి, దేవుడు నాకు చేయగలడా లేదా. That means there are people, if you see in the Bible, there are two kind of people, those who are having faith and those who are not having faith. ఎందుకంటే బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే రెండు రకాలైన ప్రజలు ఉన్నారు. దేవుడి పట్ల నమ్మకం కలిగిన వారు, దేవుడి పట్ల నమ్మకం లేని వారు మనకి బైబిల్లో But కనిపిస్తున్నారు. both of them, if you consider, the God has did miracles for the people, those who are having no faith, and those people having faith, God has did miracles for both of them. దేవుడు ఆయన పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉన్న వారికి కార్యాలు చేశాడు, ఆయన పట్ల నమ్మకం లేని వారి ఎడలా కూడా ఆయన కార్యం చేశాడు. Please turn to the Bible to Mark Gospel 6th chapter 5 and 6 verses. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు మనం చూద్దాం. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు. ఆగండి. మార్కు 6వ అధ్యాయం 5-6 వచనాలు. అందువలన కొంతమంది రోగుల మీద చేతులుంచి వారిని స్వస్థపరచుట తప్ప మరి ఏ అద్భుతమును ఆయన ఎక్కడా చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి విశ్వాసమునకు ఆశ్చర్యపడెను. Why? Because if you see the people at that time, they don't having faith towards Jesus Christ. ఆ రోజుల్లో కొంతమంది ప్రజలు దేవుని పట్ల నమ్మకం లేని వారి కింద వారు ఉంటున్నారు. Even the own town of the Jesus, యేసు ప్రభు వారు సొంత ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారు కూడా ఆయన పట్ల నమ్మకం కలిగి లేరు. why? Because they are having a lot of doubts. He is the son of Mary, ఎందుకంటే వారికి ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఈయన మరియ కుమారుడు కదా, and he is a carpenter, ఆయన వడ్రంగి వాడు కదా. and they are having a lot of doubt because they are having no faith towards Jesus Christ. వాళ్ళు ఈ విధంగా లోకపరంగా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ వారు ఈ విధంగా ఆలోచించి దేవుడి పట్ల నమ్మకం వారికి కుదరట్లా. Before Jesus went to the other places, he healed a paralyzed man. యేసు ప్రభు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ విధంగా చచ్చుబడి వారిని లేపాడు ఆయన. And he healed the dead skin diseases. ఆయన చర్మ వ్యాధి కలిగిన వారిని స్వస్థపరిచాడు. And while he wants to share the gospel from one place to other place, while in the middle there is a lake, while at the time of traveling there is a windstorm came, but Jesus calms the windstorm. మరి ఆ విధంగా ఒక ప్రాంతాన్ని నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఆయన బయలుదేరి ఓడలో వెళ్తున్నప్పుడు గొప్ప తుఫాను రాగా ఆయన తుఫానుని నమ్మలపరిచాడు. But Jesus keep on doing lot of miracles, but the people of the own town of the Jesus of Nazareth, they rejected the Jesus.
మరి యేసు ప్రభు వారు ఎన్ని అద్భుతాలు కార్యాలు చేసినా నజరేతు ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రజలు ఆయన స్వీకరించలేకపోయారు. But Jesus lay hands on the people who are sick, but Jesus healed the people also. అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు వారు ఆ ప్రాంతంలో అనారోగ్యంతో ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ముట్టి స్వస్థపరిచారు. Hallelujah. If you see, we'll see another kind of people, those who are having faith. Turn the Bibles to Luke Gospel, 7th chapter, 9th verse. లూకాసు వార్త 7వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో విశ్వాసము కలిగిన వారిని మనం చూద్దాం. యేసు ఈ మాటలు విని అతనిని గూర్చి ఆశ్చర్యపడి తన వెంట వచ్చుచున్న జనసమూహము వైపు తిరిగి, ఇశ్రాయేలీయులలో నేనైనను ఇంత గొప్ప విశ్వాసము నేను చూడలేదని మీతో చెప్పుచున్నానెను. Hallelujah. Jesus clearly says that even the people of Israel, I did not think that they are having this much faith on them. మరి యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఇజ్రాయేలీలో కూడా ఇంత గొప్ప విశ్వాసము నేను చూడలేదు అని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు అక్కడ. Even if you see Jesus healed the Roman officer's servant. మరి రోమన్ అధికారి యొక్క మరి ఆ పనివారిని దేవుడు అక్కడ స్వస్థపరచడం మనం The చూస్తున్నాం. Roman officer said to some of the Jewish leaders, can you share this message to the Jesus that is nearby to the Rome, that is having a disease, can you heal this one? ఆ అధికారి చెప్పాడు, మీరు యేసు ప్రభుకి ఈ సంగతిని తీసుకువెళ్ళి చేర్చండి. ఈ విధంగా మా దగ్గర పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా అనారోగ్యం కలిగి ఉన్నాడు అని తను తెలియపరిచారు. And the servant is very useful for you. Jesus Christ, he built a synagogue. ఆయన నీ కొరకు సమాజ మందిరాన్ని నిర్మించిన ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అని వారు When తెలియపరుస్తున్నారు. Jesus heard this one, he went and he healed the people. The officer said that even when you spill out from your mouth, he may be healed. అక్కడ వారు వెళ్ళి తెలియపరిచిన దాన్ని బట్టి వారు ఏం జరుగుతున్నారు, యేసు ప్రభు వారిని, మీరు ఇక్కడే ఉండి మీ నోటితో ఒక్క మాట పలికినా చాలు, అక్కడ నా దాసుడు స్వస్థపరుస్తాడు. Because of faith they are on them are having towards Jesus Christ. అది వారికి యేసు ప్రభు వారి పట్ల కలిగి ఉన్న ఆ గొప్ప విశ్వాసాన్ని మనకు తెలియపరుస్తుంది. Today you should also have the same faith towards the Jesus Christ, that he can do all the things for me. ఈ రోజున మీరందరూ కూడా దేవుని పట్ల ఆ గొప్ప నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి. And you have to really think that for God nothing is impossible. మీరు ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If God could, ఇఫ్ దేవుడు చేయగలిగితే, Jesus turns the water to wine. దేవుడు నీళ్ళని ద్రాక్ష రసముగా చేశాడు. If God could, దేవుడు చేయగలిగితే, he splits the Red Sea. దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని 2 పాయలుగా చేశాడు. If God could, దేవుడు చేయగలిగితే, he shut the mouths of the lions when Daniel in the lion cage. దానియేలు సింహపు బోనులో ఉన్నప్పుడు సింహాల నోరుని మూపిచ్చాడు ఆయన. If God could, దేవుడు చేయగలిగితే, and can make Israel until Joshua will come. ఆయన సూర్యుడిని కదలకోకుండా అక్కడే నిలబెట్టాడు. If God could, దేవుడు చేయగలిగితే, open the prisons for Peter. పేతురు ఉన్న చెరసాలను బద్దలు చేయగలిగాడు. This means everything is possible to God. దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. That means you have to think that nothing is impossible, that what you are facing right now for God is nothing. దాన్ని బట్టి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఈ రోజున ఒక గొప్ప సమస్యగా బాధగా భావిస్తున్న మీ జీవితంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అది దేవునికి చాలా అల్పమైనవన్న సత్యాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. There is nothing too hard for God to handle that type of situations what you are facing in our life. దేవునికి కష్టతరమైనది ఏదీ లేదు నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదుర్కొంటుంది. You have to be faithful towards the God. నమ్మకం కలిగి ఉంటే చాలు, దేవుడు గొప్ప కార్యాలు I have to చేస్తాడు. believe that God can do for me the things which is impossible for me. నాకు అసాధ్యమైనది దేవుడు నా కొరకు సాధ్యపరచగలడు అన్న నమ్మకం మీరు కలిగి ఉండాలి. It turns to the Bible, to book of Hebrews, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11th chapter, 6th verse. 11వ అధ్యాయము 6వ వచనము. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచనము. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడయ్యుండుట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెదకు వారికి ఫలము దయచేయువాడని నమ్మవలెను గదా. That means it clearly says that you should have a faith. When you having a faith that God will be exist. నీవు నమ్మినట్లయితే
దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని నీవు నమ్మాలి. that God can going to do for me. నీవు అడుగు వాటిని ఆయన చేయగలడని నమ్మాలి. You should have a faith. నీవు నమ్మకంతో ఉండాలి. I want to share a small testimony what happened in Vijayawada. ఒక సంఘటన మీతో పంచుకుంటాను. There is one family, ఒక కుటుంబం అన్నది, and they are a highly reputed family and financially well settled family. వారు ఆర్థిక పరంగా బలంగా ఉన్నారు. చాలా సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన ఒక కుటుంబం. They are also familiar to me. వారు నాకు బాగా పరిచయమైన వారు కూడా. And their wife are going to give a birth. వారి భార్య మరి డెలివరీకి చేయబడటానికి మరి సిద్ధముగా ఉన్నది. And at the time of delivery, మరి ఆ డెలివరీ జరుగుతున్న సమయంలో the mother has given a birth to the child. All the organs are completely formed, but not one of the organ. మరి డెలివరీ జరగటం జరిగింది. ఒక మగబిడ్డ జన్మించారు. శరీరంలో ఉన్న అన్ని అవయవాలు మరి సక్రమంగా ఎదిగినాయి, కానీ ఒక్కటి మటుకు అక్కడ లోపం కనిపిస్తుంది. But they know the God. They used to listen to the word of God, but they can't able to come to the church and they can't able to pray to the God. వారు దేవుడికి తెలుసు, వారికి దేవుడి పట్ల నమ్మకం ఉంది, కానీ వారు దేవుడి సన్నిధికి ఎప్పుడు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు. Even in the Vijayawada, you all know the Philadelphia church used to travel all the places and they used to share the gospel. మరి ఫిలదెల్ఫియా సంఘ విశ్వాసులు అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వారు సువార్త ప్రకటిస్తూ మనం చూస్తున్నాం. At the time of sharing gospel, they went to their home and also shared the gospel, but at that time they don't have faith that God can do for me all the things. ఆ సమయంలో వారు వీరి గృహానికి కూడా వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడం జరిగింది, కానీ వారు ఆ సమయంలో దేవుణ్ణి విశ్వసించలేకపోయారు. When the time of the baby birth, మరి ఆ బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత there is only one problem, that is the main problem. ఒక ప్రధానమైన సమస్యతో జన్మించడం జరిగింది. Even the daughters also cannot solve this problem. డాక్టర్లు కూడా మేమేమి చేయలేమని చేతులెత్తేసిన పరిస్థితి. What the daughters said to their parents, that all the human organs are formed, but there is one thing that did not form. The food what their baby had taken, the digestive system, there is no way to come out. మరి శరీరంలో అన్ని అవయవాలు మరి బాగున్నాయి, కానీ మరి ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఆహారాన్ని బయటికి వచ్చే ఆ అవయవం అనేది అక్కడ తయారు చేయబడలేదు శరీరంలో అని వారు చెప్పారు. And they said that we cannot do anything. మేము ఏమి చేయలేమండి ఈ విషయంలో అని వారు తెలియపరిచారు. And they said that it should have to come by natural. అది సాధారణంగా వాటంతటా అవే జరగాలి, తప్పితే మేము వాటి కొరకు చేసేది ఏమీ లేదన్నారు. At that time their family members really realized that there is only one God, that is Jesus Christ, who can do miracles. ఆ సమయంలో ఆ కుటుంబ సభ్యులు వారు గ్రహించారు, అద్భుతం చేయగలిగిన దేవుడు యేసు ప్రభు ఉన్నాడని వారు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. And at that time they came to the church and they start praying to the God. వారు మందిరానికి వచ్చారు, ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టారు దేవుడికి. After 2 days the organ has formed automatically. 2 రోజుల తర్వాత ఏదైతే అవయవం ఆ శరీరంలో లేదు, అది దానంతట అదే తిరిగి సాధారణమైన పరిస్థితికి రావటం And జరిగింది. they believe that God can do all the things. దాన్ని బట్టి వారు నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు, దేవునికి యేసు ప్రభుకి సమస్తము సాధ్యమే. The entire family are coming to the church each and every Sunday. ఆ కుటుంబం మొత్తం కూడా ఈ రోజున దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నది. They have become one of the best testimony to all the people who are surrounding their ఆ family. ప్రాంతంలో ఒక గొప్ప సాక్ష్యంగా వారు మారారు. That means you have to think that whether you are asking to the God, we have to think that I am asking to the God in the right. విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి. It is the book of James 4th chapter 1 to 3. The God in the right motive, God going to help you. యాకోబు 4వ అధ్యాయం 1 నుంచి 3 వరకు చూసినట్లయితే, నీవు సరైన ఉద్దేశంతో కనుక దేవుడిని నీవు అడిగినట్లయితే దేవుడు వాటిని నెరవేరుస్తాడని అక్కడ రాయబడి If ఉన్నది. you see the examples of the African person, the Robert Williams, and the second young sister, and the third one is the with baby, all of them ask the God and please God in a right motive. మనం అక్కడ ఈ రోజు చూసిన ఉదాహరణలు కనుక జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, మరి ఆఫ్రికా ఖండంలో దేవుడు చేసిన కార్యం కానీ, ఆ యవనస్తురాల జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యం కానీ, ఈ చిన్న బిడ్డ విషయంలో దేవుడు చేసిన కార్యం కానీ మనం చూసినట్లయితే, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మనం దేవుణ్ణి అడిగినట్లయితే ఏదైనా సరే ఆయన చెయ్యగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన. Hallelujah. If you are asking in a wrong motive and you putting lot of expectation, that's the time the God cannot do, because there is something harmful to the other person what you are asking. నీవు చెడు ఉద్దేశాలతో కనుక దేవుణ్ణి నీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేయమని నీవు అడిగినట్లయితే దేవుణ్ణి అది నీ
జీవితంలో ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవి చేసే దేవుడు కాదు ఆయన. Why? Because God loves you. ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, He helps you. మీకు సహాయం చేసే దేవుడు He ఆయన. will stand with you for each and every situation in your life. నీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితుల్లో నీతో కలిసి ఉండే దేవుడు ఆయన. Hallelujah. If you are asking for the right motive for God, everything is possible. He will solve the problems in your life. నీవు సరైన ఉద్దేశంతో కనుక దేవుడిని నీవు అడిగినట్లయితే దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే. కాబట్టి నీ జీవితంలో ప్రతి మంచి కార్యాన్ని కూడా ఆయన చేసే దేవుడు But ఆయన. most of them right now, nowadays, they are asking for the wrong motive, that those who are having a financial problem, the one brother will pray to the God, better to die this one, and another brother pray to God, better to die this one. మరి మనం ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది చెడు ఉద్దేశాలతో దేవుడికి ప్రార్థించే వారి కింద ఉన్నారు. ఆస్తి గొడవలు ఉన్నాయి, కుటుంబ సమస్యలు ఉన్నాయి. అబ్బా, నా అన్న పాడైపోయి మరణిస్తే బాగుంటది అని తమ్ముడు అనుకుంటాడు. తమ్ముడేమో అన్నేమో నా తమ్ముడు మరణించితే ఆ ఆస్తి అంతా నాకు వస్తుందేమో అని ఈ విధంగా చెడు ఉద్దేశాలతో దేవుడికి మొరపెట్టే వారు కూడా But ఉంటున్నారు. one thing you have to clearly understand, that if you are praying in a wrong motive, that God cannot do. God, for God is also impossible. Why? Because He don't want to harm the people. నీవు చెడు ఉద్దేశాలతో కనుక నీవు దేవుడికి మొరపెట్టినట్లయితే ఆ చెడుని చేసే దేవుడు కాదా ఆయన. He don't want to harm the people. మనుష్యులను హింసించే ఉద్దేశం ఆయనకి లేదు. He always wants to love the people. మనుష్యులను ప్రేమించే దేవుడు ఆయన. He wants to always help the people. మనుషులకు సహాయపడే దేవుడు ఆయన. That's why the God sent His beloved Son to this world, because we all are sinners. God don't want to be as a sinner. That's why He sent His Son to carry all our sins. అందుకనే దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసును మన పాపాలు మోసుకొని మన కొరకు మరణించి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా ఎంచుటకు ఆయన ఈ లోకానికి పంపించును. Why? Because God loves you. ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. God loves each and everyone who are sitting here. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. God loves each and everyone who are living in this universe. ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమించే దేవుడు ఆయన. There is no one like God in this universe. ఆయనలాగా ప్రేమించే దేవుడు ఇంక ఎవరూ లేరు. Even the human beings as well. మనుషులు కూడా ఆయన ప్రేమించినంతగా నేను ఎవరు ప్రేమించలేరు. The love of God will be in forever in the eternal life. దేవుడు ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ. Hallelujah. And He can do all the things for you. నీ కొరకు సమస్తము సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు ఆయన. చప్పట్లు కూడా ఆయన మహిమపరుద్దాం. Hallelujah. Can we stand up and pray to the God? Those who are having problems, God going to listen right now. ఈ సమయంలో మనం లేచి నిలబడి మన జీవితాల్లో మీరు అనుభవిస్తున్న ఇబ్బందులు, బాధలు, శ్రమలు ఏదైతే ఉన్నాయో సమస్తము సాధ్యపరచగలిగిన ఆ దేవుడికి మీరు మొరపెట్టండి. దేవుడు వాటిని విని వాటిని సఫలపరిచిన దేవుడు ఆయన. And if your prayer is in a right motive, this is the time to pray. Each and everyone have to pray to the God. Hallelujah. Just start praying to the God, going to listen your prayer.